Assalamu alaikum. Bugun Qirg'izistonning 722 kuni ketmekte. Efirde zaman studiyada sizlarni men Shavkat Namatulayev selamlayım. Qrimda Kennedy Tintuf, Sabadan taqqachilar Ahmedjit rayonining Kursi qasabasida yashagan yerli ish adamı Akim Bekirov evine kelganlar. Bu haqda advokat Emil Kurbidinov bildirdi. Advokatning so'zlariga ko'ra, ev sahibi ve umr arkadaşı evde yo'q ekan. Evde tek kichik bolalar bar edi. Tintuf neticesinde olgan kompyuter ve telefonlarını alganlar, lakin hech bir vesiqa qoldirmaganlar. Приехало 10 человек вооруженных и в масках, и примерно около 5 человек в гражданском. Насколько я понимаю, из этих 5 там было 2 понятых. Вот, обыск проводился примерно до 9 часов. В доме не было хозяина, он уехал на отдых, как я, насколько мне удалось узнать. Были лишь 3 или 4 несовершеннолетних детей и дочка. Вот дочка единственная совершеннолетняя была, ее супруг. Вот, обыск провели, к сожалению, таких абсолютно документов не оставили, то есть протокола обыска не оставили, допрашивали несовершеннолетних, разных там, пытались получить разную информацию от них, и изъяли всю технику в этом доме. Вот дочка, она единственное, что запомнила, что постановление было Киевского районного суда. Вот о чем там, говорит, я уже была не в состоянии запомнить, это глазами, говорит, пробежалась, и по какому поводу, из-за чего, вот я так, говорит, и не поняла. В селе довольно-таки известный человек, зовут его Аким Ага, он занимается продажей лепешек и самсы. Вот, они все там соблюдающие, там дочки у него, жена, все укрытые, то есть это семья соблюдающих мусульман, так скажем, да, чтобы было понятно всем. Вот, я думаю, это вот весь становится этот обыск в один ряд с теми, которые проводились до этого. И вот в Ялте, и в Алуште, и в Бахчисарае. 18 insan elak oldu, en azından 68'i yaralandı. Ankara merkezinde parlament ve merkezi harbiy shtab yanında terakt yüz berdi. Bombanın tolu araba kırmızı çırakka to'xtagan harbiylar avtobusining çatıştı. Neticede patlaf yüz berdi. Bir артından 2 avtobus turaydı. Şartlar bildirgenine ko'ra patlaf o kadar kuchli oldu ki sesi şehrining diğer ko'chalarida eshitilgan. Türkiye hakimiyati bu kunlari da hazırlangan teraktlar haqida tenbihledi. Aracımla olay yerinden geçtikten 20 saniye sonra patlama oldu. Yani bulunduğum yere yaklaşık 300 metre mesafedeydi. Çok büyük bir patlamaydı. Cesetlerin saçıldığını gördüm. Sonra büyük bir ses yankılandı. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama arabamın tavanına kafamı vurdum. Herkes panik halindeydi. Şok oldum. Çünkü 20 saniye farklı hayatta kaldım. Hala titriyorum ve yaşadığım yerde böyle bir şeyin başımıza geldiğine inanamıyorum. Geçen gece İsveç yani Şvetsiyanın paytaxtında yerleşken Türk Medeniyet Merkezinde patlaf yüz berdi. Bina içerisine patlaf aletini taşlaganlar. Yerli politsiya bildirgenine ko'ra qazalanganlar yo'q. Patlaf gecesi olgan merkezde şu vaqt kimse yo'q edi. Politsiya qabatni da kimsege taşlamadı. Bir hafta öncesinden cemiyetimizi kundaklamışlardı. Şu anda tekrarı oldu. Cemiyetimizi tekrar içeriye bir bomba atarak cemiyetimizi kullanılmaz hale getirdiler. Arkamızda duran zaten polis arkadaşlar da bizi içeriye almıyor. Ben şahıs olarak içeriye girdim ve baktım. Yani bayağı bir tahribat yapılmış içeride. Bomba duvarları yıkmış, içeride yerler sulu. İşte polisin bomba uzmanlarını bekliyoruz. Bomba uzmanları geldikten sonra da onların söylemine göre devam edeceğiz. Rusiyanın Qara Deniz flotu fevralning 19 ve 25 kunlari Qara ve Azaq denizlerinde harbiy o'g'rinuvlar kechirmege planlashtira. Bu haqda SBU idorasi bildirdi. O'g'rinuvlarni kechirmek uchun Rusiya yarmidaga bir cho'q harbiy texnika ve silah ketirgan. Окупованого півострову Крим прибуло 10 літаків Іл-76 Збройних сил Російської Федерації з амуніцією та військовою технікою, а також 14 гелікоптерів. А також прибула додаткова ще одна батальйонно-тактична група. Фактично, це ще раз підтверджує те, що півострів з туристичного перетворився фактично на воєнну базу російських військ.
Ишгал олынған Ярмадада Рус ордысына желіпнамелеріні кетірмеге девам етелер. 15 даққа сайты берген малыматқа көре, орды қызметіне давет етілгенлер арасында Исасин Қырым татарлары сайт Қырымда тарқатылған желіпнамелерден біріні көстерді. Оны 35 яшында олған Қырым татарға кетіргенлер. Оның есе үш кішік баласы бар. Беллике Русияның Мудафан әзірлігі февралын 8-інде Женеби округта арби огреновлер илян етті. Кележек күнден башлап есе еркеклерге 3 айлық огреновден кечмек үшін желіпнамелер тарқатмаға башладылар. Русия не үшін Қырымны селялаштыра? Радио Свобода мұхберлері Москва сакинлерінің фікірлерін огренді. Зачем Россия проводит милитаризацию Крыма? Просто обороноспособность свою улучшает. Потому что Америка, Евросоюз туда стягивают на Черном море. Вы же читали, наверное, в Черном море корабли-то американские подтягивают туда. И в случае, они же недвусмысленно намекают, что хотят силой Крыма забрать. Они же не признают. Поэтому они, видимо, готовят плацдарму. А чтобы нам вовремя быть готовыми отбить их нападение или там захват Крыма. Значит, поэтому мы усиливаем свои группировки там. Ну, для защиты, наверное, границ. От кого? От натовских войск. Ну, нам так, по крайней мере, докладывают по телевидению. Слишком много врагов у Крыма и желающих его посетить. Не только Крыма, но вообще кругом, по всем границам, милитаризация меня очень беспокоит. У меня дети, внуки, и, конечно, я очень опасаюсь за их дальнейшую судьбу. Россия не проводит милитаризацию Крыма. А что она делает? Она очень помогает Крыму. Ну, Потому что Крым – это Россия. А Россия не может сама себя милитаризировать. А у вас как называется вопрос? Найти лоха? Поскольку это территория России, эти войска всегда там существовали. Они не стягиваются там. Они полноценно там существуют. Ишгал олған Қырымда Қырым татарларға низбетен япылған репрессиялар епарта. Бұны Меджлис рейсі Рифат Чубаров білдірді. Қорқутов, Евлер, Джами ве бала мерkezlerinde тинтувлер девам еті. Яқында 16 инсанны яқаладылар. Олардан 4 кішіні 2 айға апстікке қалдырдылар. Оларны терроризмде қабатлайлар. Меджлис елбашысының қайд еткеніне көре, шымды Путин озыны Гитлер ве Сталин кібалы бара. Оның үшін бейанатлар ве декларация заманлары кечкен. Шымды халқара севесінде да радикаль усулар әлі әрекет yapmak керек олғаны білдіре. Обговорювати терміново посилення міжнародних санкцій щодо Росії, винесення цього питання на обговорення в Раду, на засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, для того, щоб просто запобігти, можливо, комусь здається таким дуже надуманим нашим страхам, але ми бачимо, що воно до того йде, для того, щоб запобігти більшому злочину, який готується в Криму. Я ще раз хочу сказати, цей злочин ми бачимо як витіснення кримських татар повністю. Авропа бірлігі ишғал етілген Қырымда Қырым татарлар үшін қасеветлене. Авропа шурасында Ярмадада ишғалжы акимиеті қанунсыз шекілде кечірген Тинтуф ве Апске алынуларына тенқит еттілер. Заява так званого прокурора Криму про можливу заборону Меджлісу кримсько-татарського народу і також ці обшуки і затримання кримсько-татарських активістів, до яких дійшло при кінці минулого тижня. І ми сприймаємо ці події дуже стривожено, бо для нас це означає, що відбуваються системні порушення основних прав і свобод мешканців Криму, України. І ми як таке засуджуємо ці події, засуджуємо незаконне утримання під арештом, засуджуємо також ці заяви, якими пропонується делегалізувати Меджліс. Ми закликаємо так звану владу Криму припинити ці політичні тиски, репресії і якнайшвидше відпустити всіх незаконно затриманих громадян України. Украина мектептерінде Қырымда 2014 сенесі февраль 26-да олып кечкен вақиялар ақында икая етежеклер. Украина тәсілве илім назирлігі өткерілген қаршылық вақияларына мақсус дерслер кечірмеге авали етті. Бөле дерслер азырланмасыны Альменда тәсіл меркезі теклиф еткен. Түневін Булейханы тақдим еттілер.
Багато хто досі сьогодні вважає, що Крим повністю підтримав ті події. Що Крим 100% проголосував на референдумі, що в Криму немає громадянського спротиву, що повністю Крим щасливий від того, що відбулося в лютому-березні 2014 року. Але це не так. Той спротив є. Что же сюда вошло? Мы попробовали сделать определенную структуру. Мы попробовали рассказать через фактический материал, через хронологию, как это происходило. Второе, мы отобрали фотографии. Третье, мы отобрали видео. Мы дали тот материал, с помощью которого учитель может создать свой конструктор этого заняття. Є особиста вина кожного з нас перед кримськими татарами. Ми дуже мало зробили для цього народу. Ми дуже пізно визнали їх корінним народом цієї їхньої землі. І показали той спротив людей, які, ризикуючи життям, відстоювали свою гідність, свою свободу, свою честь. Ну, зрештою, і нашу з вами гідність нашої держави. Сықлашқан ұжымлар себебінден ато зонасында олған Маринка сыңыр кечтіні арабалар үшін қапаттылар. Рус женкеверлері барашық вазиетіні бозмаға девам етелер. Кечкен күн девамында женкеверлер 24 кере атеш ашқанлар. Маринка живарында душманлар 82 ве 120 мм минометларыны қоланалар. Уне берабер Украин позициялары тарафына женкевер группалары да сық-сық келі башлаған. После боя вони запрашують вже перемир'я, хоча самі починають бой. Получають ділі, а потім вони починають потихоньку через штаби АТО, через штаби бригади. У нас тишину, давайте перемир'я запрашують. А для чого? Ну, щоб потім своїх, вони ранених, постійно в них багато там ранених, убитих. Тобто не раз наблюдали в тепловізорі пацани після бою, як ночами їх збирають, ходять. Ну, по кускам збирають. Тут кожні 2-3 неділі заїжджає нова бригада. Тут ми зустрічали і чеченці, і зброд партизанів, тобто Донецькі. Зустрічали тут, морська піхота була перед цим, обратно чеченці заїжджали, обратно потім якісь найманці заїжджали. Зараз заїхали по слухам, як білі медведі. Дальній Восток, коротше, туди білі медведі. Спецназ тут. Фіксували їхню техніку, і САУшка, і танки, БМП, БТРи, гради. Да, буквально техніку ми чули 1,5-2 кілометри максимум. Бували, виїжджали, БМП працювали по нашим позиціям, тобто швидко затикнули, є ще. Кереч сакинлері yüksek коммуналь төлевлеріні шикайет етелер. Айтқанларына көре, ай-айдан сыжақ үшін төлевлер көлемі артмақта. Сакинлер еминлер сыжақ кетірген борылар ачық олғаны үшін олар сыжақны тұтып оламайлар. Шу себептен жойылған сыжаққа да сакинлер төлемеге мечбурлар. За декабрь я заплатила за потребленное тепло 900 рублей. В январе я заплатила за потребленное тепло 1800 рублей. В связи с этим наша претензия заключена в одном единственном вопросе. За чей счет банкет, господа? И на сегодняшний день мы хотим задать вопрос господам руководителям. Почему, на каком основании они не видят проблему, которая находится у них под носом? Позволяет так бесцеремонно залазить в карманы потребителей. Платить очень и очень сложно, тяжело, потому что с каждым месяцем нарастает в 3 раза больше. Не то, что там на какой-то небольшой процент, а в 3-4 раза. Отопление просто невозможно. Вот такая погода, видите, солнечная. Можно немножко прикрыть заслонку. Вот, приходится самому идти, регулировать, прикрывать. Вот. Чтобы люди меньше платили, потому что много очень накладно. Пенсия у кого 7 тысяч, у кого 8. Қырымда нам қазанған артист храм ансамблінің ойыншысы Майе Анафиеваның Ахмеджетте өткерілген ижади ақшамы аншлаг еле кечті. Профессионал усталығы, күчлі табиат ве энергиялы толы чықышлар ойыншының озы ве оның талебелері тарафындан тақдим етілді.
Явлық ойыны балықчы тым-тым ведигер мерақлы чықышлар бұны эпсыны истидатлы ойынчы ве устаз Майя Анафиеваның кичкене тәрбиелері тағдым еттілер. Ойын устасының ижади ақшамы парлақ чықышлар не толы еді. Олардың чоқысы кичік спектаклеріні андра еді. Қырым татар саналаштырмалардан ғайры дегер халқының ойынларыны да көрмеге мүмкін еді. Ақшамның ең парлақ чықышы бұл Майя Анафиеваның талибесі еле ижра етілген лезгинка ойыны олды. Майя Анафиеваның айтқанына көре бұтын ғайрет яш несіл үшін япыла. Ең esасы кенжетайларға балалықтан милли ойын ве адетлерге севгі ашламақтыр. Я хочу донести, что у нас очень красивая культура, очень красивые танцы, песни. Я хочу, чтобы наша молодежь и наши дети стремились развивать ее еще больше. Серджілер ақшамдан мемнун қалдылар. Айтқанларына көре бұл тәдбірден әйе дұйғылар еле қайттылар. Майя Ханум, она настолько их заинтересовывает, что они... Все, если ребенок даже не хотел ходить, он первый раз пришел, все, его уже невозможно оттуда забрать, он все, он хочу, и все, и буду заниматься. Вроде она и строго с ними, но в то же время она отдает всю свою душу детям. И не знаю, сколько у нее силы, сколько у нее энергии заниматься. У нее же очень много детей, это детей 200, наверное, точно. И откуда у нее столько энергии? Наверное, она черпает от детей эту энергию и дарит ее нам, всем зрителям. Творчество Майя Ханум очень уникальное, необыкновенное. У нее в каждом танце своя изюминка. Каждый танец как бы лучше другого. И мы желаем ей как бы больших творческих успехов и шокировала, чтобы нас все больше и больше. Майя Анафиеваның невбетеки ижади ақшамы яқын вақытта кечірілежек. Анда есе ойынжы да зияды Қырым татар ойынларыны азырламаға вада етті. Усатқа сонки хаберіміз еді сілерге әйі күнлер тілейім ақшамки заман яйынларыны қачырманыз көрішкенже.